ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो बगावती सुरां उठियां ने उसका कांग्रेस पार्टी ते कितना को असर पाएगा ते कांग्रेस पार्टी पंजाब दे विच सीएम चेहरे दा ऐलान कदों करेगी ते कौन हो सकता है सीएम चेहरा, इस ते भी गलबात करांगे। ते उधर अरविंद केजरीवाल अज पंजाब दौरे ते ने की कुछ खास रह सकता है, की कुछ ऐलान उन्होंने वालों किए जा सकते हैं, इस ते भी चर्चा करांगे। ते नाल ही गल करांगे सीनियर अकाली आगू बिक्रम मजीठिया दी। उन्हां दी मुश्किल आने वाले दिनों के वध सकदियां ने जां फिर उन्होंने सियासी तौर पर कोई फायदा होने जा रहा है, इस ते भी चर्चा करांगे। ते इस प्रोग्राम के विच साडे नाल शामिल ने डॉक्टर भीमिंदर सिंह। डॉक्टर साहब प्रोग्राम च स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद गुरप्रीत जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला गल कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं, जिस तरह बगावती सुरां उठ रही ने पार्टी के विच, तां की लगता है जिन्होंने टिकट नहीं मिली तां वो किते ना किते बगावती सुरां तेज होंदियां जा रही ने ते पार्टी ते कितना को असर पैंदा विखाई दे रहा है? गुरप्रीत जी, ये पहला ही निश्चित सीगा कि जेकर टिकटां इन्हां बंदियां नूं नहीं मिलदियां जिहड़े उम्मीदवार दी उन्हां नूं लगदा सीगा कि साडी टिकट पक्की है और ऐन मौके दे आके उन्हां दीयां टिकटां कट्टियां गईयां ने तां लाजमी तौर ते एक विरोधी सुरां या बगावती सुरां जिवें तुसीं दस्सिया है वो उठणियां लाजमी सीगियां और ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। लगभग 8 सीटां ऐसियां ने इस वेले जिन्हां दे उत्ते लगातार बगावत कल तो आपां देख रहे हां कि चाहे कालियां झंडियां राहुल जी नूं कल दिखाईयां गईयां। इस तो इलावा नवजोत सिंह सिद्धू दे बारे जिहड़ा हैगा बहुत उन्हां दे उत्ते गुस्सा झाड़िया गया और चन्नी साहब के उत्ते अपना जिहड़ा सीगा गुस्से गिले जे उन्हां नूं कीते गए। सो कहण दा मतलब है कि लगातार जिहड़ी हाई कमांड है या जिहड़े वड्डे लीडर ने कांग्रेस दे उत्ते उन्हां दे उत्ते अपना जिहड़ा हैगा सारा नाराजगी जिहड़ी हैगी उन्हां नूं जताई जा रही है। कल तो लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे ने और वड्डियां मीटिंगां भी हो रही ने और यह भी कहा जा रहा कि जेकर सानू टिकटां नहीं दित्तियां जाणगियां, दोबारा नहीं विचारिया जाएगा तो असीं आज़ाद तौर पर खड़ सकते हैं। खास तौर पर तुसीं देखोगे कि जिहड़ियां सीटां चाहे सुनाम तो तुसीं देख लो वो सीट दे उत्ते लगातार बगावत हुंदी नज़र आ रही है और इस तरह समराले तो तुसीं देखोगे और इस तरह तुसीं देखोगे कि वक्-वक् जिहड़ियां सीटां ने यही कहंदे नज़र आ रहे हैं कि असीं अपने वलंटियरां नाल गलबात करके जिहड़े उम्मीदवार ने वो कह रहे हैं कि जेकर वलंटियर सानू ये कहणगे कि असीं किसी वक्री पार्टी दे विच शामिल हो सकते हैं या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं तो ये फैसले जिहड़े ने अज या कल दे दौरान ये लै जाणगे। सो कहण दा मतलब है कि बहुत छेती तुसीं देखोगे कि आउण वाले दिनां दे विच हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार कांग्रेस दे विचों फट के ओह खड़े हो जाण और इहदे नाल बहुत वड्डा नुकसान होण दीयां संभावनावां नज़र आ रही ने वक्-वक् सीटां दे उत्ते जिन्हां सीटां दे विच बगावती सुरां ने या तुसीं देख जी सीटां नज़र आ रही है ते 8 सीटां ते ऐलान अजे भी कांग्रेस पार्टी दे वल्लों बाकी है ते किन्नियां सीटां दे उत्ते लगदा है कि आउण वाले दिनां दे विच जिहड़ा पेच फस सकदा है ते जिस नूं लैके विरोध पार्टी दा हो सकदा है? देखो 12 सीटां तां हैगियां ने, आपां कल तो लगातार देख रहे हैं पर जिवें हुण 8 सीटां क्योंकि वो भी बहुत उन्हां दे उत्ते घुंडी फसी हुई है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कई उम्मीदवार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ और ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ और ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ 5-4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਬਸਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 12 ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਠਾਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰੋ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋ ਇਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਕੈਪਟਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਤਾਂ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਤੇ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 27ਵੇਂ 28ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅ ਖੇਡੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ
ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੂਸਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੋ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਝੇ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜੇ ਸੀਗਾ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੋਤਿਸ਼ਿਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ। 9996862004